नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब। तेग बहादुर बंदन योग जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नमस्कार करन योग हन। दोख निकंदन सतगुरु सच्चे पातशाह दोषां दा नाश करन वाले हन। ऐसे दीन दयाल सतगुरां दी पावन बाणी दी आरंभता आपां कीती है। गौड़ी राग दे पावन शब्द महाराज सच्चे पातशाह जी दे उचारण कीते हुए 5 शब्द आपां पिछे विचारे ने। सतगुरां दी शताब्दी नूं समर्पित गुरुदेव दे पावन 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं मनाउंदिआं इह पावन बाणी नाल आपां जुड़े हुए हां। धन श्री गुरु अर्जन दे धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ये पावन अमृत बचन उचारते ने। सरवण करिए गुरु चरना च अपनी हाजरी लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावा। कोई बिरला उस मायापति वाहिगुरु परमेश्वर तो भुले हुए इस मन नूं समझाउंदा है। कोई बिरला जेड़ा ये मन उस वाहिगुरु परमेश्वर तो मायापति वाहिगुरु तो भुलिया होया ना इनू समझाउंदा है कि मना ओनू चेते कर जिसने तेनू पैदा कीता है, जिसने तेनू बनाया है। कोई विरला है जेड़ा इस भुले हुए मन नू समझावे। ये संप्रदायी अर्थ है। एक अर्थ इदां भी कीता विद्वानां ने, कोई हे माई कोई मेरे इस भुले हुए मन नू समझावे। कोई तो आके समझावे, ये अर्थ भी है। पर संप्रदायी अर्थ कि कोई विरला मायापति वाहिगुरु परमेश्वर तो भुले हुए इस मन नू समझाउंदा, ये अर्थ थोड़ा जिहा ज्यादा टुकदा है। गुरबाणी नूं इसे करके आपां आगाध बोध कहने आ भी दावा नहीं है जो असी कह दिता यही सही है। सुरती दे मुताबक सतगुरां दी बाणी दी समझ पैंदी है। जिन्नी किसे दी सुरत एकागर हुंदी है, जिन्ना किसे दा अनुभव गहरा हुंदा, उन्ना ही सतगुरां दी बाणी दा रस मान लैंदा। तो पातशाह कहते हैं कोई विरला मायापति वाहिगुरु परमेश्वर तो भुले हुए इस मन नू समझाउंदा है। वेद पुराण साध मग सुन कर निमखन हर गुण गावे। पुछया महाराज कोई विरला ही क्यों समझाउंदा है, सारे क्यों नहीं समझाउंदे? तां महाराज जी कहते हैं सारे तां सुनदे ने वेदां नू, पुराणां नू, साधुआं दे राहां नू सुनदे ने, पर सुन के निभख मात्र भी हरि दे गुण नहीं गाउंदे, सुन के उत्थे ही झाड़ छड्डदे है। लोकां दा इह कहना कहंदे आ रब ने 2 कंन दित्ते आ, एक चों सुनी चलो, दूजी चों कढी, दूजे चों कढी चलो। हाँ कोई निंदा करे, तुहाडा कोई मान करे, अपमान करे, उदों तां इदां ही वरतो भी एक चों सुनो दूजे चों कढ दिओ। पर जदों धर्म ग्रंथां दे बाबत सुनो, गुरु की कथा सुनो, साधुआं दे रस्ते सुनो, फिर दोवां नाल सुन के हिरदे विच वसाउणा, ना कि एक चों सुन के दूजे चों कढणा। बहुतियां ने पुराण सुने ने, बहुतियां ने साधुआं दे राह सुने ने, बहुतियां ने वेद सुने ने, पर सुन के उत्थे ही झाड़ दिता। निमख मात्र भी हरि दे गुण नहीं गाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे वेखो भी निमख मात्र भी हरि दे गुण नहीं गाए। फिर जेड़े सुनते रहे वो की करते रहे? उत्थे वो जेड़े सुनते रहे
ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਧਰ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਨ ਕਰ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਝੇੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਓ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਏ ਮਾਨਸ ਕੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ, ਤਾਸਿਓ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭੈਦਾਇਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸੰਕਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ, ਉਜਾੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੁਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਭੈਦਾਇਕ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਸਿਓ ਰੁਚੀ ਉਪਜਾਵੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਤਾਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਹੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਜਿਹ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ RAM ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਜਿਹ ਘਟ RAM ਸਮਾਵੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ RAM ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, RAM ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਸਾਧੋ RAM ਸਰਨ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੋ RAM ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਧੋ RAM ਸਰਨ ਬਿਸਰਾਮਾ। RAM ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਜੀਏ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਲਵੋ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ RAM ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ RAM ਕੀ ਲੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ RAM ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਖੀਆਂ ਨਾ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ, ਧੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਸਾਧੋ RAM ਸਰਨ ਬਿਸਰਾਮਾ। RAM ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ
ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹੀਏ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਇਹਦਾ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਤ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ। ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣੇ 2-4 ਕਿਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਜਵਾਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪੁਨ, ਆਓ ਬਿਖਿਆਨ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਜਿਹ ਨਾਹਨ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ, ਫਿਰ ਹਰਖ ਸੋਗ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੂਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ, ਪਰਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ, ਪਰਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੂਣਾ ਵੀ, ਸੇਵਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੇਵਾ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਇਹ ਸਭ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੋਠ ਰਾਗ ਚ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਸੋਨਾ ਕੰਚਨ ਅਰ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂਬਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਤਾਂਬਾ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਫੁਨ ਤੈਸਾ। ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿ ਕੇ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਏ ਬਾਂਧੇ ਜਿਹ ਨਾਹਨ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਨੇ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਬਾਧੇ ਜਿਹੇ ਨਾਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਕੰਚਨ ਪੈਸਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੰਚਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਹ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।